दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनपलग ते अज मैं गल करांगा जूलियो रिबेरो की उस रिपोर्ट जिस विच कि उन्हां उत्ते होए दो हमलियां तो अगे दे सिलसिले नूं मैं रोमानिया दे भारत दे विच राजदूत चार्ज डे अफेयर्स लिवियो रादू जिन्हां दी किडनैपिंग KLF वालों की जाती है कुछ महीनों के वक्फे तो बाद उसका जिक्र करांगा। सो अपने विच बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम रहा क्योंकि एक पासे जूलियो रिबेरो जो कि भारत के राजदूत सन रोमानिया दे विच उन्हां उत्ते इस तरीके का हमला हो जाता है डिस्पाइट द फैक्ट भी भारत की इंटैलीजेंस वालों रोमानिया सरकार को जानकारी दी गई सी। लेकिन उस तो बाद तकरीबन 2.5-3 महीने तो बाद लिवियो रादू जो कि भारत दे विच रोमानिया के अंबैसडर होंदे ने चार्ज डे अफेयर्स होंदे ने उन्हां लई दिक्कतां खड़ियां हो चुकियां हुंदियां ने क्योंकि तकरीबन 2-3 महीने उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय के गुस्से का सामना करना पैंदा है क्योंकि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय हावी होने की कोशिश कर रहा होंदा लिवियो रादू या फिर रोमानिया सरकार उत्ते भी साढ़े राजदूत के उत्ते इस इंटैलीजेंस इनपुट होने के बावजूद भी एडा वड्डा हमला किवें हो जाता है बुकारेस्ट के विच। सो अगस्त के विच हमला होंदा है लेकिन अक्तूबर आउंदे आउंदे उस वक्त तक जदों कि भारत का विदेश मंत्रालय बहुत चढ़ाई कर रहा होंदा है या फिर डिप्लोमैटिकली आप कह सकते हैं भी ताड़ रहा होंदा है रोमानिया सरकार नूं या उत्थों के राजदूत नूं उस हालात दे विच ही वो खाड़कू जथेबंदियां दी हुण नज़र रोमानिया के राजदूत लिवियो रादू ते पै चुकी होंदी है। उन्हां दे दो कारण होंदे ने एक तां KLF जथेबंदी जिसका कि बाद दे विच खुलासा होंदा भी KLF जथेबंदी वालों इस किडनैपिंग नूं अंजाम दवाया गया सी। अक्तूबर 1986 दे विच जनरल AS वैद्या जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दे विच भारत की फौज के मुखी सन उस दौरान उन्हां दी हत्या जिहड़ी हुंदी है पुणे दे विच उन्हां नूं मारन वाले सुखा ते जिंदा हरजिंदर सिंह जिंदा अते सुखदेव सिंह सुखा वो इस वक्त तक जेल विच हुंदे ने ते उन्हां नूं फांसी लगन दा समा जिहड़ा है वो नेड़े आ रहा हुंदा है। 1992 अक्तूबर 1992 नूं सुखा ते जिंदा उन्हां नूं पुणे की यरवदा जेल दे विच फांसी लाई जाती है। लेकिन इस तो ठीक एक साल पहला रोमानिया के जिहड़े अंबैसडर हुंदे ने लिवियो रादू उन्हां नूं किडनैप कर लिया जाता है। लिवियो रादू की जिहड़ी किडनैपिंग हुंदी है उसका जिहड़ा दूसरा मकसद हुंदा है वो हुंदा है रोमानिया सरकार की उस कार्रवाई का जवाब देना या उसका बदला लेना तो रोमानिया सरकार की कैद दे विच उन्हां खाड़कुआं नूं छुड़वाना ये एक दूसरी मंग हुंदी है। ये दो मंगां नूं लैके ये जिहड़ी पूरी लिवियो रादू नूं किडनैप करन दी जिहड़ी वारदात है इसनूं अंजाम दिता जाता है। सो हुंदा यह है भी 9 अक्तूबर 1986 नूं सवेरे तकरीबन 8:05 ते जदों लिवियो रादू अपने जोड़ बाग दे विच उन्हां दा रिहायश हुंदी है उत्थों निकलते हैं अपनी गड्डी खुद चला रहे होंगे ने। यह भी दस दिए भी इस दिन की घटना तो पहला जदों रोमानिया दे विच बुकारेस्ट दे विच हमला होया हुंदा है जूलियो रिबेरो ते उस तो बाद इंटैलीजेंस इनपुट्स अजिहियां हुंदियां ने भी रोमानिया के दूतावास नूं खतरा हो सकता है। सो ये इंटैलीजेंस इनपुट भी आ चुकी होंदी है। 6 कांस्टेबल जिहड़े हुंदे ने रोमानिया का जिहड़ा दूतावास हुंदा है जो कि वसंत विहार इलाका है दिल्ली दे विच उस दे विच हुंदा है उस उत्ते तैनात होंदे ने ते उस तो इलावा 6 ही जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड नूं लिवियो रादू के घर के बाहर तैनात किया जाता है। हालांकि जिहड़ी तैनाती होंदी है एक स्टेशनरी तैनाती इसनूं कहा जाता है क्योंकि लिवियो रादू के नाल कोई भी सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त नहीं हुंदा डिस्पाइट द फैक्ट भी ये चेतावनी हुंदी है। शायद ये दस्सिया जाता भी स्पैसीफिकली लिवियो रादू वालों ही इसलिए मना किया गया सी भी उन्होंने कोई पर्सनल गार्ड नहीं चाहिए क्योंकि थ्रैट परसैप्शन नूं घट्टो घट्ट रोमानिया का राजदूत उस तरीके नाल नहीं सी वेख रहा। सो 9 अक्तूबर 1986 नूं सवेरे 8:05 के आसपास लिवियो रादू अपनी जोड़बाग स्थित निवास तो निकलते हैं गड्डी च बैठ के खुद गड्डी ड्राइव करके जा रहे होंगे ने अपनी गली तो बाहर निकलते नाल ही अगली जिहड़ी क्रॉसिंग हुंदी है जिथे कि एक उत्थों के स्थानक नागरिकों वालों एक छोटा जिहा फाटक लगाया गया होंदा है सुरक्षा पक्षों उन्होंने नाल एक सफ़ेद रंग की मारुति कार दे विच कुछ होर लोग सवार होंगे ने जो कि उन्होंने गड्डी के अगे आ चुके होंगे ने। इस दौरान फाटक लगा होंदा है ये दो गड्डियां खड़दियां ने ते इन्हां दे पिछे एक होर गड्डी जो कि फ्रेंच डिप्लोमैट होंगे ने फ्रांस के कोई दूतावास के अफसर होंगे ने जो कि रादू नूं जानते होंगे ने लिवियो रादू नूं उस दे पिछे रुकते हैगे ने। इस तो बाद लिवियो रादू जिहड़े होंगे ने उन्हां दी गड्डी दे विच इस सफ़ेद मारुति कार दे विचों 2 हथियारबंद लोग निकलते हैं एक ने पग बनी होंदी है तो दूसरा बिना पग तो होंदा है। ये लोग जाते हैं तो लिवियो रादू की गड्डी कोल खड़े होकर उन्हों की गड्डी नूं खोल लेंदे ने। ये समझा जाता है हुण अलग अलग अकाउंट्स होंगे ने कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने AK-47 दिखाई जाती है जिस तो बाद वो अपनी गड्डी का दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन दूसरी अकाउंट ये है भी जिहड़ा पिछे फ्रेंच डिप्लोमैट होंदा है दूतावास का कोई अफसर होंदा है उसनूं ये लगता है भी ये कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने जो कि लिवियो रादू के नाल चलते हैगे ने तो हुण वो उन्हां दी गड्डी दे विच चढ़न लगे ने। बहरहाल ये लोग जिहड़े हथियारबंद होंगे ने खाड़कू होंगे ने लिवियो रादू की गड्डी विच बैठ जाते हैं उस तो बाद वो सफ़ेद मारुति कार अते लिवियो रादू की अपनी काली गड्डी रवाना हो जाते हैं तो उस तो बाद दिल्ली दीयां अलग अलग सड़कों तो होंदियां होयां ये दोवें गड्डियां एक थां ते जाके रुकदियां ने
ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡਾਸੀਆ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾੜਕੂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਪਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ KLF, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਦਿਕ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ UNI ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ, ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ, ਇਸ ਨੋਟ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ UNI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ PCO ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ KLF ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸ PCO ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ PCO ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ IB ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੀਡ ਜੋ ਕਿ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ IB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ KLF ਦਾ ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ IB ਦੀ ਆਖਿਰੀ ਉਹ ਹੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਦਿਕ ਨਗਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ EC ਜੋ ਕਿ KLF ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਨਜਿੰਦਰ EC ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ KLF ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ EC ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ EC ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ EC ਹੋਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ EC ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁਕਲੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਜੈਪੁਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 49 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ KLF ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। KLF ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ EC, ਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਹੋ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਰੋਮੇਨੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੋਮੇਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੌਹਮਤਾਂ ਰੋਮੇਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ISI ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਣਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ISI ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 49-50 ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ISI ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ISI ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ KLF ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟਲੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ISI ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ KLF ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਿਵਿਓ ਰਾਡੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਿਓ ਰਾਡੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇਲਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿਓ ਰਾਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਸਬੂਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਵਿਓ ਰਾਦੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ
49 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ KLF ਵਰਗੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਨ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਕ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ KLF ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ KLF ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਕੁਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਿਵੀਓ ਰਾਦੂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 1991 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
कई बार मौके ते फौरी ऐसी कुछ गलबात या डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जिसका सदका सानू कुछ रिपोर्ट नवीं भी बनानी पै सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में रिपोर्ट लैके हाज़र होवांगा जो कि बहुत हद तक पंजाब दे विच एक बहुत ही टर्न अराउंड ईयर 1991 नूं तुहाडे सामने उसकी जिहड़ी सच्चाई है उसनूं रखेगा। सो उड़ीक विच रहो। बहुत बहुत धन्नवाद रितेश लखी अनपलग्ड चैनल दे नाल जुड़न लई ते इस दे वीडियोज़ नूं वेखण लई।